کہ وہ ہمیشہ کراچی سبقت لیتا ہے، انہوں نے کیش اناؤنسمنٹ بھی کی، اکیڈمی کے پلاٹ، باقی پلاٹس کی بھی اناؤنسمنٹ کی، فلیٹ اپارٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ مزید ہم ارشد ندیم کے لیے اناؤنسمنٹ کریں۔ کل رات سوشل میڈیا کے بدولت مجھے حیدرآباد سے ہزاروں لوگوں نے، بلکہ پورے سندھ سے، چاہے وہ سکر ہو، نواب شاہ ہو، لڑکانہ ہو، مجھے میسیجز کیے، جو ہمارے آئی ٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ 80,000 بچوں نے حیدرآباد میں ٹیسٹ دیا تھا۔ پورے سندھ سے صرف ایک ہی میسیج مجھے مل رہا تھا کہ میں ارشد ندیم کو یہ ریکویسٹ کروں کہ وہ حیدرآباد آئیں، سکر آئیں، میر پور خاص آئیں، یعنی پورا سندھ منتظر ہے ارشد ندیم کا استقبال کرنے کے لیے۔ اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی 5 کروڑ روپے کا چیک آج دیا جائے گا ارشد ندیم کو، اور تقریباً 10 کروڑ روپے مالیت کی جو چیزیں ہیں وہ کل رات گورنر ہاؤس سے ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کے لیے یہ 14 اگست یاد رکھی جائے گی۔ یہ ایک تاریخ رقم کر گئی ہے، جہاں 14 اگست آزادی کا دن ہم سب ویسے ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن ارشد ندیم نے جو اس خوشی کو، اس آزادی کے مزے کو ہزاروں گنا بڑھایا ہے، میں پھر ایک بار ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کل جن لوگوں نے گورنر ہاؤس آ کر ان کو خراج تحسین پیش کیا، میں ہر اس بھائی کا، بہن کا، بزرگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کل جس طرح سارے ہی چینلز نے ہمارے ہاں گورنر ہاؤس کی تقریبات کو لائیو کوریج دی، پھر پوری رات الحمدللہ بہت زبردست کوریج رہی۔ میں میڈیا کے تمام چینلز کے تمام صحافی بھائیوں کا اور ان کے ڈائریکٹر نیوزز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عاطف اسلم نے کل پرفارم کیا، باقی تمام آرٹسٹوں نے پرفارم کیا، وسیم بدامی نے اینکرنگ، جو شخص اس سارے ایونٹ میں شریک تھا۔ خاص طور پہ میں کراچی پولیس کا ایڈیشنل آئی جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام ڈی آئی جیز کا جنہوں نے اس کی سیکیورٹی کو ممکن بنایا، میئر کراچی کا جنہوں نے باغ جناح کی پرمیشن دی، سندھ گورنمنٹ کا چیف منسٹر صاحب کا کہ جنہوں نے تمام کے تمام پولیس افسران کو پابند کیا کہ وہ گورنر ہاؤس آ کے بھی میٹنگ کریں، اور پھر اس کے بعد فیلڈ میں جس طرح کل رات تک ڈی آئی جی صاحبان یہاں خود موجود تھے، تو میں ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن کا، ڈی آئی جی ساؤتھ خاص طور پہ اسد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اتنے لاکھوں کے مجمع کو، جسے میں کہتا ہوں کہ سمندر تھا گورنر ہاؤس کے دروازوں پر، اطراف میں، میں تمام اس انتظامیہ کا، کمشنر کراچی اور جو شخص اس میں، جو ادارے اس کی سیکیورٹی دیکھ رہے تھے، میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں اب درخواست کروں گا میں نے کہتا ہوں فخر پاکستان اور فخر، یعنی ہم شیر پاکستان کا ان کو لقب دیتے ہیں، جن کی بدولت یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ یہ بات تھینک یو سو مچ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے والدین کا
پورے پاکستانی قوم کا اور پورے پاکستانی میڈیا کا، جن کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے پیرس اولمپکس گیم 2024 میں گولڈ میڈل سے نوازا، بلکہ اس گیم کا نیو ریکارڈ بھی بریک کروایا۔ اور جب میں واپس اپنے وطن پہنچا ماشاءاللہ لاہور ایئرپورٹ پہ، تو بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا، اور اس کے بعد اپنا سی ایم صاحبہ آئی میرے گاؤں میں، انہوں نے الحمدللہ بڑی عزت دی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بلایا، انہوں نے الحمدللہ بڑی عزت دی۔ اور کل الحمدللہ جیسے میں اپنا کراچی پہنچا گورنر ہاؤس، تو گورنر کامران صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے ماشاءاللہ مجھے اتنی عزت دی، اور میرے خیال میں یہ میرے میڈل سے بھی بڑھ کر انہوں نے مجھے الحمدللہ عزت دی۔ اور جو کراچی کی عوام تھی ماشاءاللہ، میں نے اتنا کراؤڈ دیکھا، ان کا پیار اور ان کی محبت دیکھی، تو میرے پاس لفظ نہیں تھے۔ اور جتنے بھی کراچی کے بزنس مین ہیں، انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، ان سب کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ اور میرے خیال میں پلیئرز کو جو ہے یہی جو چیزیں آگے لے کے جاتی ہیں، تو مجھے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ پورا پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ مجھے عزت دے رہا ہے، پیار دے رہا ہے، محبت کر رہا ہے۔ تو کل جو میں نے کراؤڈ دیکھا ماشاءاللہ، اور گورنر صاحب کا میں نے ماشاءاللہ کامران صاحب کا پیار دیکھا میرے ساتھ، تو میرا کل دل کر رہا تھا کہ مجھے جیولن دیں، میں انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ کر دوں گا۔ تو بس یہ جو پیار ہے، محبت ہے، اور پورے پاکستانی قوم کی دعائیں تھی، بس اسی طرح مجھے دیتے رہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جتنے بھی کمپٹیشن آ رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ میں بھرپور تیاری کروں گا، اور اسی طرح جو ہے وہ پورے پاکستان کا نام پوری دنیا میں انشاءاللہ بلند کروں گا۔ تھینک یو جی۔ یہ ہمارے جو آئی ٹی کے 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں، تو ارشد ندیم صاحب نے ان بچوں کے لیے 100 لیپ ٹاپس جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ آج بالکل ایسے ہی ہے جی، میں میری ان کا طرف سے شکریہ 100 لیپ ٹاپ جو ہے وہ بچوں کے لیے گفٹ ہے۔ تو بس یہ گورنر صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے اتنا مجھے پیار دیا، اور پورا پاکستانی قوم میں الحمدللہ مجھے پیار اور محبت کر رہی ہے، تو میرے لیے یہ 100 جو لیپ ٹاپ ہے وہ بچوں کو گفٹ ہے۔ تھینک یو۔ ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے تھرو میں آپ سلپ ہوئے تو ہم کو دیکھ رہے تھے، تو ہم گھبرا گئے تھوڑے سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا۔ تو دوسرے ہی کمپٹیشن میں آپ نے بہترین تھرو کیا اور 92 شاید 97% پہ آپ نے پھینکا، اور جو کہ 40 سال بعد ہم نے اولمپک حاصل کیا ہاکی کے بعد، تو بڑا اعزاز ہے۔ آپ نے انڈیا کو بھی شکست دی، اور اس پہ آپ کا کانفیڈنٹ لیول کیسے بڑھا؟ پھر آپ کو اس ٹائم کیا سوچ تھی آپ کی، اور آپ کی قوم کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ؟ آج بالکل جیسے میں نے پہلی تھرو کی، اور اس سے پہلے کوالیفائی راؤنڈ میں نے ماشاءاللہ پہلی تھرو پہ ہی جو ہے نا وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، تو وہاں سے مجھے ہوپ ہو گئی تھی کہ انشاءاللہ میں جو ہے وہ گولڈ کی فائٹ کروں گا۔ تو ماشاءاللہ فیلنگ بڑی اچھی تھی، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فیلنگ زیادہ ہی اوور ہو گئی تھی، تو پہلی تھرو پہ رن اپ جو نا اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے تھرو میں نہیں کر پایا۔ تو جب میں نے سیکنڈ تھرو کی تو ماشاءاللہ پھر میں نے تھوڑا سا سوچا کہ زیادہ اوور نہیں ہونا، تو بس اپنے آپ کو سمجھایا اور تھرو کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی تھرو پہ ہمیں گولڈ میڈل سے بھی نوازا اور اولمپکس گیم کا ریکارڈ بھی بریک کرایا۔ جو آپ توازن کے ساتھ 90 کی تھروز کر رہے ہیں، آپ پہلے ایشین ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ 90 میٹر پلس کی تھرو کی۔ ہائٹ کا تو ایک ایڈوانٹیج ہے، بٹ ہم نے ایک چیز نوٹس کی کہ آپ کا اینگل جو تھرو ریلیز کرنے کا آتا ہے وہ دیگر تھروور سے کافی مختلف ہے۔ وہ جو اینگل آپ کا پرابلی 35-36 کا اگر ہم نے
गलत ना अंदाजा लगा, तो वो एंगल बनता, तो ये कुछ आपने इसको कुछ ज़्यादा मेहनत की है, नेचुरल है, ये रिलीज पॉइंट का जो आपने एंगल बनाया है ये क्या है? जी बिल्कुल, हाइट का इसमें बड़ा एडवांटेज होता है और हमने अपने राना पे बड़ा वर्क किया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें बहुत बेहतर थी और राना पर हमारा जो है ना उस पर काम होने वाला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने बड़ा वर्क किया है, तो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। अच्छा अर्शद साहब ये बताएंगे नीरज के साथ आपका बड़ा अच्छा सर आप पहले भाई साहब करें। अच्छा साहब ये बता दें कि अब ज़ाहिर है तमाम सूबों में गए, सीएम साहब से, गवर्नर साहब से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से कब मुलाकात है? ज़ाहिर है वो भी इनिशिएटिव बड़ा अच्छा उनकी तरफ से भी है। दूसरी बात ये कि नीरज को आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस उसमें एंगलिंग में, रनअप में कि वो ज़्यादा मेहनत करे ताकि वो भी आप पे बराबर आने की कोशिश करें? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ साहब से इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मुलाकात है और अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा भाई की, तो देखें कि टेक्निक जो होती है वो हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। जैसे मैं एक क्रिकेट की बात करूँगा, शेब अख्तर का जो स्टाइल है वो सबसे डिफरेंट है, तो हर बंदे का अपना अपना जो है ना वो स्टाइल है। तो इसमें किसी को मैं ये नहीं कह सकता कि आप इस तरह करें उस तरह करें, हर बंदे की अपनी अपनी टेक्निक है, तो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी टेक्निक के मुताबिक अपने बॉडी के हिसाब से अपनी वो जो है ना वो टेक्निक पे वर्क करना है। अच्छा अर्शद साहब आप मशवरा ना ही दें तो उनको बेहतर है। नीरज की वालदा बराबर लाने की बात बड़े अच्छे पैगाम दिए गए। अक्सर तौर पर देखा ही गया है कि खेलों के दौरान दोनों तरफ की आवाम के बीच कहीं कहीं तासुब भी नजर आता है, तो आप क्या पैगाम देंगे दोनों तरफ की आवाम को कि उसको किस तरह लें खेलों को? अक्सर देखा जाता है कि तासुब भी नजर आता है खेलों को। सॉरी दोबारा पूछना, क्या कह रहे हैं आप? मेरा सवाल ये है कि आपने नीरज के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा खेल का, तो आपकी वालदा मोहतरमा ने और उनकी वालदा मोहतरमा ने भी बड़े अच्छे पैगाम दिए आपके लिए भी, उनके लिए भी विशेष दी। तो दोनों तरफ की आवाम जब भी क्रिकेट मैच हो या कोई भी खेल हो, जब दोनों का मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का खास तौर पर, तो दोनों तरफ जो है आवाम में कहीं कहीं तासुब नज़र आता है, कहीं कहीं नफरत भी नज़र आती है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या पैगाम देंगे दोनों तरफ की आवाम को? अच्छा बिल्कुल, देखें कि मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है कि इंडिया और पाकिस्तान, साउथ एशिया में हम दो ही अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशी होती है कि पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म करना, क्योंकि पहले इंडिया और पाकिस्तान का नाम ही नहीं होता था जैवलिन थ्रो में पूरे वर्ल्ड में। तो पैगाम यही है कि बस मेहनत करें और अपने अपने कंट्री का जो नाम है पूरी दुनिया में बुलंद करें। अच्छा ये बताइएगा अर्शद साहब, आपने अपने गांव में तो कहा है कि आप अकेडमी बनाएंगे वहाँ पे नौजवानों को ट्रेनिंग देने के लिए। ये कराची इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर है, यहाँ कोई आपका है इरादा कोई यहाँ पे भी बनाए अपनी अकेडमी, और यहाँ पे भी जो नौजवान है ज़ाहिर बात है अब तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है ना नौजवानों की जब कोई ऐसा होता है मामला, तो यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम है आपका कराची में ऐसी अकेडमी बनाने का जहाँ आप ट्रेनिंग दे लोगों को? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पर इंशाल्लाह वर्क करेंगे। अगर देखा है तो मेरा अभी खुद का आगाज़ स्टार्ट हुआ है गेम का, तो अभी तो पूरा फोकस अपने पे है इंशाल्लाह 2028 वाली, और इंशाल्लाह बस दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह 2032 वाली जो है ना ओलंपिक से इंशाल्लाह खेलूँगा और उसके लिए भी इंशाल्लाह फ़ाइट करूँगा कि इंशाल्लाह उसमें भी गोल्ड जीतूँ। नीरज चोपड़ा से अच्छी दोस्ती है, तो क्या हम देखेंगे फ्यूचर के नीरज चोपड़ा पाकिस्तान आएंगे और गवर्नर साहब से हमारे साथ रहे? आज बिल्कुल माशाल्लाह दोस्ती बड़ी अच्छी है और हम कोशिश करेंगे कि इसको इंशाल्लाह लॉन्ग टाइम लेके चलें। तो बाकी आने की और जाने की बात है तो वो इंशाल्लाह बड़ों पे छोड़ेंगे जैसे वो फैसला करेंगे। अच्छा मेरा सवाल गौर साहब से है। गौर साहब, अर्शद अली के साथ कौम की दुआएं थी, उनकी अपनी मेहनत थी, कुछ एथलीट्स ऐसे हैं जिनको हुकूमती सतह पर सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके लिए आप लोग की तरह जांच क्या इक़दाम होंगे फ्यूचर? देखें जी, मैं आज ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि जिस तरह आपने देखा कि बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नर हाउस में आप सभी के सामने हैं। आईटी का इनिशिएटिव है, रोज़गार स्कीम है, राशन ड्राइव है। तो ये एक गवर्नर इनिशिएटिव के तहत मैं ऐलान करता हूँ कि जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, जिस फील्ड में मेहनत करना चाहते हैं और उनके पास वसाइल की कमी है, वो गवर्नर हाउस आ जाए। हमने बेलो बोब तो लगाई है, लेकिन वो मुझसे रब्ता करें, उनकी मुकम्मल सरपरस्ती की जाएगी।
गवर्नर इनिशिएटिव के तहत। देखिए, मैं यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूँ कि जो अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा किया है, ये दो कारनामे इन्होंने किए। एक तो पाकिस्तान का नाम गोल्ड मेडल जीत कर किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर इतनी बड़ी मेहरबानी की कि जब ये पाकिस्तान लौटे हैं तो जो कौम थी वो अरशद नदीम के नाम पर एक हो गई। और मैं समझता हूँ कि जो एक दुश्मन कुव्वतों का बयानिया था इस गोल्ड मेडल के जीतने से पहले, जो वो चाहती थी कि नफ़रतें कौम में बिखेर दी जाए, लोगों को तोड़ दिया जाए, बांट दिया जाए, झूठे बयानिए इस कौम पर नाफिज कर दिए जाए, मैं ये समझता हूँ कि अरशद नदीम ने जो कौम को एक किया है, और कल जिस तरह अरशद के नारे लग रहे थे, कल जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के हक में इस गवर्नर हाउस में नारे लगे हैं, और जिस तरह इस हुकूमत के तहत जो माशी इस्लाहात की बात मैं कर रहा हूँ कि लोग अरशद नदीम की इस बयानिए पर कि हमने जीत कर सर फ़ख्र से बुलंद करना है, कौम को अब एक कर दिया है। अब इस कौम का भी ये फ़र्ज़ है कि वो जिस तरह अरशद नदीम का इस्तकबाल कर रही है, जिस तरह मोहब्बत दे रही है, उसी तरह इस जीत को पाकिस्तान की मईशत के साथ जोड़ा जाए। और इसी तरह से जिस तरह अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, बाकी भी हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन इसी तरह से करेंगे, और पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम इंशाअल्लाह ताला होगा। ये नफ़रतों के बीच अब ख़त्म हो गए हैं, अब हम पलट कर नहीं देखेंगे। और इस जीत का जो मज़ा है, इस जीत की जो मजबूती है, वो मुझे दूर तक नज़र आ रही है, क्योंकि जब कौम इकट्ठी हो जाए तो वो एक होकर आगे बढ़ती है। और अब ये मजबूती इस पाकिस्तान की मईशत की मजबूती होगी, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर अरशद नदीम की इस जीत का जो समरात है वो पाकिस्तानी मईशत पर आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस मैदान में भी हर वो शख्स अरशद नदीम बनेगा जो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डालेगा। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सर।